먼저 좀비물의 시조새 워킹데드부터 만나봅니다. 첫 시리즈를 다시 보는 기쁨도 잠시. 오늘도 주인공 릭은 동료와 무법자 소탕에 바빴죠. 그리고 더 바쁘게 달리던 용의 차량. 잠시 쉬어을 하며 깔아둔 레일에 제대로 걸려 영원히 감옥에서 쉬어주길 바랬는데 그 덕에 식당 앞 계산대 마냥 서로 쏘겠다고 난린데 막 쏘는 분위기 속에 출혈을 입게 된 주인공. 그런데 놀랍게도 괜찮다니 경찰 아니고 암인가? 방탄 덕에 살았으니 암이 그렇게 암 오케이 하고 있었는데 not 오케이. 자비 없이 막 쏘던 놈의 최후. 노노노노노노 그렇게 하늘이 노래지는 경험을 했던 하루. 다행히 병원으로 이송돼 목숨만은 건졌죠. 그런데 병원이 너무 조용해. 그래서 너무 이상해. 어찌된 일인가 싶어 밖으로 나와봤더니 나 아픈 사이 전쟁 난 거야. 뭐야 쑥대밭이젠 병원. 의료진이든 환자든 산 사람이라고 눈 씻고 찾아봐도 없는데 죽은 사람이 있다는 곳에서 들려오는 인기척. 죽었니 살았니? 살았다. 내가 본 게 산 사람일까 죽은 사람일까 뭘까 알다가도 모르겠는데 밖의 상황은 봐도 모르겠을 정도로 참담한 지경. 릭이 잠시 정신을 잃은 사이 대체 무슨 일이 있었던 건지 세상 사람들이 거의 전멸한 기운. 일단 정신을 챙겨 집으로 가야겠다 싶었죠. 그런데 멀리서 보이던 시체가 움직이는 것. 지금 나만 본 거 아니지 이거? 분명 몰래 카메라일 거야 싶은 순간 100% 리얼. What kind of wound? What's your wound? You tell me. 상처에 왜 이렇게 급발진하는지. I will kill you. 상처엔 솔솔 연고라도 발라주려나 싶은데 잠이 솔솔 와버리고 헤어날 수 없는 Did you get bit? 상처 집착증 있는 남자. Scratched? Anything like that? 그것이 알고 싶다는 아메리카 김상중 씨께서 그런데 말입니다 하며 비장의 무기를 꺼내더니 곧장 나오는 No, I got shot. 자백 인터뷰. Just shot, as far as I know. 그 길로 격리 해제. 그리고 남자의 이야기가 시작되죠. Like the one I shot today. Cause he'd have ripped into you. Try to eat you, taking some flesh at least. They're out there now, in the street. Yeah. The ones they didn't. The walkers. 도시에서 사람의 씨가 말라버린 바이러스의 원흉이자 Just have to wait them out till morning. 밤거리의 지배자. 릭이 정신을 잃었던 사이 세상은 산자와 죽은 자 두 세계로 나뉘었는데 그렇게 긴 밤이 지나고 We're sure they're dead. They dead. Except for something in the brain. That's why it's gotta be the head. 거리로 나온 격리 해제자는 나름 생존 방식을 터득하기 위해 실전 훈련에 들어가죠. 사람을 구하는데 최선을 다해온 경찰이라 사람을 해치는 것엔 상당한 스트레스를 받아온 릭. You all right? 그가 괜찮은진 가족들의 생사 확인부터 돼야 대답할 수 있을 터. They're alive. My wife and son. At least they were when they left. How can you know? By the look of this place, they... I found empty drawers in the bedroom. They packed some clothes, not a lot, but enough to travel. 하지만 생사 확인은커녕 어디 있는지 가늠도 못할 상황. 그런데 They're in Atlanta, I bet. Why there? Refugee center. Huge one, they said, before the broadcast stopped. Military protection, food, shelter. They told people to go there. Said they were working out how to solve this thing. 그렇다면 더는 이곳에 남아있을 이유가 없는 릭이었죠. 곧바로 Broadcasting on emergency channel. We'll be approaching Atlanta on Highway 85. Anybody reads, please respond. 불러도 대답 없는 너. Hello? Hello? 허공 속의 외침일지라도 가족들을 찾아야 하는 남자. 그렇게 마이웨이를 걷겠다는 분 앞에 펼쳐진 교통체증 1도 없는 하이웨이. 과연 무사할지 잠시 후에 만나봅니다. 내일이 없는 것처럼 사는 이들이 있었다면 여긴 내일이 없는 이들의 이야기. 워킹데드 시즌 1입니다. 아무도 없는 줄 알았는데 아뿔싸 좀비 바이러스로 점령당한 도시. 과연 이 무리들을 해치고 이곳을 빠져나갈 수 있을까 싶은데 여러 군데를 헤매지만 결국 놈들 무리에 가로막히고 가장 먼저 그의 발이 되어줬던 말은 희생양, 아니 희생마가 되죠. 릭은 그 틈에 어떻게든 살아보려 가장 비좁은 곳까지 들어가지만 이건 도저히 빠져나가기 힘든 상태. Lori, Carl, I'm sorry. 그런데 하늘이 무너져도 솟아날 구멍이 있다 했던가. 바로 앞에 구멍이 있을 줄이야. 알고 보니 탱크의 문이 열려있어 간신히 이곳으로 몸을 숨겼는데 너무도 빨리 찾아온 위기 상황. 눈앞에 좀비도 해치었으니 이곳에서 분벌을 해야 했지만 계속 그럴 순 없는 일. 닥쳐오는 불안감에 떨고 있던 그에게 Hey, you. Dumb. Yeah, you in the tank.
Cozy in there? 몇 번을 봐도 심장 뛰는 시리즈 명장면. Hello? Hello? Where are you? Outside? Can you see me right now? Yeah, I can see you. You're surrounded by walkers. That's the bad news. 생존자와의 교신에 기쁨도 잠시. Got any advice for me? I'd say make a run for it. 이게 말이니 손이 몹시도 자기계발서 같은 조언. Highway's not as dumb as it sounds. You got eyes on the outside here. 어모를 해줄 테니 도망쳐라. 오, 말 되네. Jump off the right side of the tank. Keep going in that direction. 그렇게 무전치며 즉석으로 친 생존자 번개팅. 탱크 뚜껑 열고 나왔더니 진짜 뚜껑 열리는 상황은 즐비했죠. 아싸 그냥 막 쏴. 눈앞의 존재들이 대체 무엇인지 분간도 안 되는데. 그만. 까딱 잘못하다간 산 사람도 쏠판. 한치도 망설일 틈이 없는데. What are you doing? Come on! 자꾸만 버퍼링 걸린 사람처럼 한 발 늦는 리. 그런데 이 다급한 상황에서도 그가 꼭 묻고 싶은 게 있었죠. Back at the tank, why'd you stick your neck out for me? That if I'm ever that far up creek, somebody might do the same for me. 옥상에선 이토록 훈훈한 분위기였는데 We gotta kill you. Just chill out, Andrea. Back off. We're dead because of this stupid ass. 생존자들 사이에서 민폐남이 돼버린 그. All of us. Because of you. I don't understand. Look, we came into the city to scavenge supplies. You know what the key to scavenging is? Surviving it. Tiptoeing, not shooting up the streets like it's the OK Corral. 소리에 민감한 존재들인 만큼 You just rang the dinner bell. 그렇게 하나씩 알아가는 좀 알못. 저 유리문 마냥 깨질 듯한 이들의 안전망은 무사할 수 있을지 잠시 후에 확인합니다. 자, 이제 워킹 데드입니다. 좀비 떼를 피해 도시 탈출을 준비하는 현대인들. 차량 수급이 필수였죠. That construction site, those trucks, they always keep keys on hand. 대형차를 빌려도 They'll never make it past the walkers. You got me out of that tank. 어떻게든 이 지긋지긋한 곳을 벗어나야 한다며 생각해낸 묘안. Bad ideas for an Olympic event. This would take the gold. They already got through one set of doors. That glass won't hold forever. 좀비 사이로 막다 하기 위해선 진짜 막 나갈 필요가 있었으니 그들을 이해하는 것을 넘어 그들이 되기 위한 작전. 죽은 좀비 하나를 공수해 왔는데 Everybody got gloves? Don't get any on your skin or in your eyes. 죽은 자의 악취를 온몸에 바르고 그들 사이를 걸어가려는 건데 이거 잘 될까? 되는지 안 되는지는 지금부터 보면 알 터. 워킹데드들 사이를 생으로 워킹하는 두 사람. 마침내 목표했던 화물차에 탑승 성공! 이로써 작전 1단계는 완료했는데 근래는 여기에 한술 더 떠! 소리에 민감한 그들을 유인하기 위한 두 번째 작전을 펼칩니다. 모이세요, 다 모이세요. 새로운 경적 맛집으로 사람들 불러 모으던 시간 쇼핑이 급선무라며 백화점 침투에 성공하는 좀비들. 그 사이 생존자들은 모든 걸 걸고 뒷문으로 빠져나가기 위해 안간힘을 씁니다. 그런데도 재고떨이 없을까 싶어 그들 뒤를 쫓는 좀비들. 오늘 영업은 여기까지. 하지만 아직 일이 덜 끝난 한 사람. Where's Glenn? 간만에 쫙 뚫린 길 달리며 기분 전환하는 글렌. 아주 그냥 좀비들 다 죽을랜 하고 있던 글렌. 그런데 이 길 옆으로 서로를 보호하며 살아가는 생존자 공동체가 있었죠. Baby, the more you fidget, the longer it takes, so don't, okay? Trying. Get through this with some manly dignity, and tomorrow, I'll teach you something special. 그들 속에서 단란한 가족처럼 보이는 이들. 하루하루가 생존 전쟁이었기에 힘들어하는 여인을. You do for him. That boy's been through too much, and he's not losing his mother too, okay? 엄마의 멘탈을 세심하게 챙기며 따뜻하게 조언을 아끼지 않는 남자. 힘든 상황은 둘 사이를 더욱 가깝게 만들어주는 것 같았는데 Mom? 어째 엄마 아빠의 애정 표현이 낯선 것 같은 아들. 그리고 얼마 뒤 이곳에 낯선 차들이 도착합니다. Come meet everybody. Amy. 도시로 식량 사냥을 나갔다 돌아오게 된 이들. 가족 상봉의 기쁨이 물들고 있던 그때 Guy's a cop, like you. 동공지진이 오는 이 남자. 산자를 보고 귀신이라도 본 것 마냥 꼼짝도 못하는 윤. 어? 아니 릭이 아빠라고? 그토록 그가 찾던 가족이 살아있음을 알게 된 기쁨도 잠시. 아 잠깐만, 그럼 아까 그 키스는 대체 뭐야? 아니 이 남자는 또 뭐고? 좀비들의 꼬인 스텝만큼이나 뭔가 꼬여가는 상황. 과연 죽은 자들 사이 속에서 산자들의 목숨은 괜찮을지. 11번째 시즌까지 만들어지면 죽을 때까지 죽는 게 아닌 최강 생명력의 좀비물 드라마 워킹데드 시즌 1이었습니다.